ضلع منچریال کے کوٹپلی منڈل میں سری سیلم نامی نوجوان کی لاش دریا پر ملی۔ تفصیلات کے مطابق 2 دن پہلے سری سیلم نامی نوجوان نہانے کے لیے پرانیتا ندی میں جیسے ہی اترا غرقاب ہو گیا تھا۔ ریسکیو ٹیم 2 دن سے اسے تلاش کر رہی تھی۔ آج ارجن گپتا کے پاس لاش ابھرتے ہوئے دستیاب ہوئی۔ کریم نگر پولیس کمشنریٹ کی جانب سے پولیس شہداء کی یادگار ہفتہ تقاریب کے سلسلے میں عوامی شمولیت کو فروغ دینے کی غرض سے مختلف مقابلوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں طلباء کے لیے آن لائن مضمون نویسی جبکہ عوام کے لیے شارٹ فلم اور فوٹوگرافی مقابلے بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کمشنر غوث عالم IPS نے بتایا کہ پولیس شہداء کی قربانیوں کو یادگار بنانے کے لیے عوام میں بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے ہی ان مقابلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آن لائن مضمون نویسی مقابلے 22 اکتوبر سے 28 اکتوبر تک ہوں گے۔ تمام طلباء ان میں حصہ لے سکتے ہیں۔ مضمون کا موضوع منشیات کا پھیلاؤ اور امتداد میں پولیس کا کردار اور طلباء منشیات سے کس طرح دور رہ سکتے ہیں۔ یہ مقابلے تیلگو، اردو، انگریزی 3 زبانوں میں منعقد کیے جائیں گے۔ 28 اکتوبر تک درج ذیل آن لائن لنک پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ ہر زبان سے کمشنریٹ سطح پر 3 بہترین مضامین منتخب کر کے انعامات بھی دیے جائیں گے۔ شارٹ فلم اور فوٹوگرافی مقابلے پولیس سے متعلق موضوعات پر عوام کے لیے بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ 22 اکتوبر سے 28 اکتوبر پولیس کمشنر آفس کے IT شعبے میں جمع کروا سکتے ہیں۔ پولیس کمشنر نے عوام اور طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیس شہداء کی یادگار ہفتہ تقاریب کو کامیاب بنانے کے لیے مقابلوں میں بھرپور حصہ لیں۔ کریم نگر ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے دوپہر کے کھانے کے معیار کا معائنہ کیا اور تدریسی پروگرام سے طلباء کو مشکل مضامین پڑھانے میں مدد ملے گی۔ آج ضلع بھر کے تمام اسکولوں میں تدریسی پروگرام منعقد کیے جا رہے تھے۔ اس کے ایک حصے کے طور پر ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے کریم نگر دیہی منڈل کے درشیدو ضلع پریشد ہائی اسکول میں تدریسی پروگرام کی نگرانی انجام دی۔ دوپہر کے کھانے کے معیار کا معائنہ کیا، طلباء کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ کلاس 9ویں کے طلباء کو اسباق پڑھائے گئے۔ ہر طالب علم کو سبق پڑھایا گیا اور واضح رہے کہ معنی خیز پڑھنے کی مہارت سکھائی گئی۔ LID کے منڈل لنگم پیٹ کانگریسی قائد فتح الدین نے الزام لگایا سابق رکن اسمبلی سریندر نے کانگریس سے کامیابی حاصل کر کے ترقی کے نام پر BRS میں شمولیت اختیار کر کے بھی اپنے آبائی علاقے نلامڈگو میں ڈرین لائن تک تعمیر نہ کر سکے اور آج رکن اسمبلی مدن موہن کے خلاف الزام لگا رہے ہیں جو کسی تعجب سے کم نہیں۔ گزشتہ حکومت 10 سالوں میں جو نہ کر سکی کانگریس حکومت نے صرف اور صرف 1 سال میں اسے کر دکھایا۔ ضلع کے آصف آباد کے سرخپور ٹاؤن میں مقامی نوجوانوں کو تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرنے کی غرض سے آج رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے اپنے ہمراہ مقامی نوجوانوں اور ملازمین کے ساتھ مل کر نئی بلڈنگ کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے کہا لائبریری کے بکس کا روزانہ مطالعہ کرتے ہوئے گروپ امتحانات کے لیے تیار ہونے کا مشورہ دیا۔ مقامی لائبریری کے لیے بکس کا عطیہ دینے والوں سے اظہار تشکر کیا۔ ظہیر آباد کی معروف شخصیت جناب محمد عبدالوحید عتیق عسکری اپنے افراد خاندان کے ہمراہ ادائیگی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانگی پر مسلم قائدین سید رحمت علی سول کانٹریکٹر محمد عاقب ہائی ٹیک زیروکس محمد وسیم غوری نمائندہ سیاست کی جانب سے گلپوشی و تہنیت پیش کی گئی اور آسان سفر اور تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ ضلع کے آصف آباد کے سرخپور ٹاؤن کے رائٹ ٹو ویدیکا بلڈنگ میں آج حکومت کی جانب سے منظور کردہ اندرامہ مکانات کی منظوری سرٹیفکیٹ سے رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے اپنے ہمراہ MPDO ستیہ نارائن، ہاؤسنگ اسسٹنٹ انجینئر محمد شجیع الدین کے علاوہ مقامی پارٹی قائدین کے ساتھ مل کر مختلف گاؤں کے مستحقین میں اندرامہ مکانات منظوری سرٹیفکیٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ پولیس شہداء کی قربانیوں کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، ضلع SP T سریواس راؤ IPS ضلع SP T سریواس راؤ IPS نے کہا پولیس شہداء کی قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ پولیس شہداء کی یاد بنانے کے پروگراموں میں ان کی قربانیوں کی یاد رکھنے کی ذمہ داری سب پر ہوتی ہے۔
बड़ी शोधा की याद के दिन 21 अक्टूबर के मौके पर फ्लैग डे इवेंट्स के हिस्से के तौर पर आज जिले पुलिस और बीचूपल्ली 10वीं बटालियन पुलिस ने मुश्तरका तौर पर मुनक्किदा बाइक रैली को जिले पुलिस दफ्तर के बाहर जिले एसपी ने झंडा लहराकर शुरू किया। एलआरडी के मंडल नागिरेड्डीपेट में बीजेपी रियासती कायद पायला एलआरडी ने पार्टी अरकान के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया और मुख्तलिफ मसाइल का हलिया दरियाफ्त करते हुए उसके हल के लिए इक़दाम करने का तयक़्क़ुन लिया। निजामाबाद कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने आज जिले मरकज वाक़ई विनायक नगर में मौजूद ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गोदाम का मुआयना किया। ये दौरा मामूल के मुआयने के अमल के तहत किया गया। कलेक्टर ने गोदाम पर लगाई गई सील का भी तफसीली जायजा लिया। तारिक अंसारी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने अपने प्रेस नोट में तेलंगाना पुलिस के हौसले, फर्ज की अदायगी, लगन और बहादुरी के जज्बे की सताइश की, खास तौर पर सीसीएस कांस्टेबल निजामाबाद प्रमोद कुमार जिन्होंने अपनी ड्यूटी की अंजामदही के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। तारिक अंसारी ने प्रमोद कुमार की खिदमात को खराज पेश किया। प्रमोद कुमार के अफराद खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते उनसे इज़हार ताज़ियत किया। इसके अलावा तारिक अंसारी ने इस बात पर जोर दिया कि मुजरिम के अफराद खानदान के साथ इंसानी बुनियादों पर हुस्न सलूक का बर्ताव किया जाए, किसी किस्म की तकलीफ ना दी जाए। हैवानात के डॉक्टर पी संतोष की इत्तला के मुताबिक नेशनल एनिमल हेल्थ केयर के तहत 16 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक पालतू जानवरों को वैक्सीनेशन के टीके लगाए जा रहे हैं। आज पिटलम के पारेटपल्ली गोराराम के मज़फ़ात में गालीकट्टू बीमारी से जानवर महफूज और सेहतमंद रहने के लिए टीके देने के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। अब तक तकरीबन 189 गाय और 280 भैंसों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर अमले में वेटरनरी असिस्टेंट सविता गोपाल अहमद शवन के अलावा गांव के किसान भी मौजूद थे। डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी सदर माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम वरंगल के जिला के मुताबिक 23 अक्टूबर जुमेरात बमुकाम मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर मुलुक रोड हरमकुंडा में अजीमशान इजलास में सिलाई मशीन की कामयाब ट्रेनिंग हासिल करदा ख्वातीन में सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और ये सर्टिफिकेट मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब आमिर खान साहब न्यूज़ एडिटर के हाथों दिए जाएंगे और मुफ्त सिलाई मशीन भी दिए जाएंगे। माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम वरंगल की जानिब से मुस्लिम ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए मुफ्त टेलरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी नुमाइंदा सियासती और मौजूद फाइल से मुलाकात करते हुए कहा कि मोहतरम जनाब जाहिर खान साहब रोजनामा सियासत की तरगीब निगरानी में वरंगल में आज से तकरीबन 10 साल पहले रूबरू मुलाकात प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। रियासती हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट को बंद करने का अहम फैसला किया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर आला ने 2 माह कबल ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला किया था। उन्होंने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हुकूमत के अहकाम के मुताबिक रियासत में तमाम चेक पोस्ट को फौरी तौर पर बंद कर दें। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट के करीब नस्ब बोर्ड्स और रुकावटें हटा दी जाए। उन्होंने हुक्म दिया है कि रिकॉर्ड, फर्नीचर और सामान फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस मुंतकिल किया जाए। आरटीए कमिश्नर ने तजवीज़ दी है कि माली और इंतजामी रिकॉर्ड को मजबूत और महफूज किया जाए। तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के कई अजला बशमूल वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वानापर्ती, नारायणपेट और जोगुलंबा गदवाल में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को वकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वानापर्ती, नारायणपेट और जोगुलंबा गदवाल में भी इसी तरह की बारिश की तवक्को है। इसके अलावा अगले 5 दिनों में रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई है।